ذرا سوچئے، ایک ایسا ملک جو 1947 میں ایک ساتھ پیدا ہوا، ایک ہی جھنڈے تلے کھڑا ہوا، ایک ہی مذہب کے نام پر قربانیاں دیں، لیکن صرف 24 سال کے بعد وہ ٹوٹ گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، اور ایک ایسی خونی جدائی ہوئی کہ آج بھی اس کے زخم تازہ ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ صرف دو ممالک نہیں بلکہ ایک ہی جسم کے دو ٹکڑے ہیں، جن کے بیچ آج بھی ایک نہ ختم ہونے والی کشیدگی اور یادوں کی دیوار کھڑی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ کس نے یہ زخم دیا؟ اور آج کے دن تک پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کس نہج پر ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جرنی مارکس، اور آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اس بڑے تنازع کی جس نے برِ صغیر کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم آپ کو لے کر چلیں گے 1947 کے قیام پاکستان سے 1971 کی جنگ آزادی تک، پھر موجودہ دور میں دونوں ممالک کے تعلقات، تجارت، سیاست، عوامی جذبات اور ان مسائل تک جو آج بھی ان کے درمیان موجود ہیں۔ دوستو، جب پاکستان وجود میں آیا تو یہ دو حصوں پر مشتمل تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے۔ دونوں حصوں کے درمیان فاصلہ 1600 کلومیٹر کا تھا، لیکن ایک ہی ملک کے شہری تھے۔ لیکن شروع سے ہی کچھ مسئلے تھے۔ مشرقی پاکستان کی اکثریت بنگالی زبان بولتی تھی، لیکن حکومت والے اردو کو قومی زبان بنانے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ اس پر شدید رد عمل ہوا۔ مشرقی پاکستان زرعی اور صنعتی پیداوار میں آگے تھا، لیکن وسائل اور آمدنی کا زیادہ تر حصہ مغربی پاکستان پر خرچ ہوتا تھا۔ بنگالی آبادی زیادہ تھی، لیکن سیاسی طاقت زیادہ تر مغربی پاکستان کے پاس تھی۔ دوستو، یہ مسائل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے۔ 1970 کے عام انتخابات نے آگ میں تیل کا کام کیا۔ عوامی لیگ کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان نے بھاری اکثریت حاصل کی اور وہ ملک کے وزیر اعظم بننے کے حقدار تھے، لیکن اقتدار منتقل نہ کیا گیا۔ اس کے بعد پورے مشرقی پاکستان میں احتجاج شروع ہوئے، فوجی آپریشن لانچ کیا گیا جسے آپریشن سرچ لائٹ کہا گیا۔ اس میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی، لاکھوں لوگ بھارت ہجرت کر گئے۔ بالآخر دسمبر 1971 میں بھارت نے براہ راست مداخلت کی اور پاکستان اور بھارت کی جنگ شروع ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور ایک نیا ملک وجود میں آیا، بنگلہ دیش۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پاکستانی قوم کو توڑ کر رکھ دیا۔ دوستو، جنگ کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات برف کی مانند جم گئے۔ کئی دہائیوں تک اعتماد بحال نہ ہو سکا۔ بنگلہ دیش نے بھارت کے قریب رہنے کی پالیسی اپنائی، جبکہ پاکستان زیادہ تر اسلامی دنیا کے قریب رہا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کبھی آگے بڑھتی ہے تو کبھی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ دوستو، کیا جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں آج بھی 1971 کی جنگ کو آزادی کی جنگ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں اس پر اب بھی کھل کر بات نہیں کی جاتی۔ کھیلوں اور آرٹس کے ذریعے تعلقات کچھ بہتر ہوئے، لیکن وہ محبت کبھی واپس نہ آئی جو ایک زمانے میں تھی۔ آج دونوں ممالک الگ الگ ترقی کی راہ پر ہیں۔ بنگلہ دیش ٹیکسٹائل انڈسٹری میں دنیا کے بڑے ملکوں میں شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان اپنی دفاعی طاقت اور جغرافیائی اہمیت کے باعث ایک بڑا کھلاڑی ہے، لیکن تعلقات اب بھی محتاط ہیں۔ کچھ مواقعوں پر دونوں ممالک قریب آتے ہیں، لیکن پھر سیاسی اختلافات انہیں دور دھکیل دیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عام عوام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں، بلکہ زیادہ تر ہمدردی اور بھائی چارہ پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں، تجارت بڑھے اور ماضی کو ماضی میں چھوڑ دیا جائے۔ سوال یہ ہے، کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کبھی ایک دوسرے کے قریب آ سکیں گے؟ دوستو، پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ تنازع ہمیں ایک بڑی سچائی یاد دلاتا ہے۔ اگر ایک ملک کے اندر انصاف، برابری اور بھائی چارہ نہ ہو تو بڑے سے بڑا اتحاد بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کہانی صرف دو ملکوں کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ آج اگر ہم نے ماضی کی غلطیوں سے نہ سیکھا تو کل کوئی اور قوم ٹوٹ سکتی ہے۔ دوستو، موجودہ وقت میں دونوں ممالک تعلقات کو ری سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ایک بین الاقوامی کانفرنس میں عبوری چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی غیر متوقع ملاقات ہوئی۔ اسی ملاقات کے بعد اعلان ہوا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک نئے باب کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔
यही वो लम्हा था जिसने भारत को चौंका दिया, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात पहले ही पिछले बरस से तनाव का शिकार हैं। ख़ास तौर पर शुमाल मशरकी भारत से मुतालिक बयानात ने आग को मज़ीद भड़काया। ढाका की जानिब से सख्त जुमले और दिल्ली की जानिब से कड़े इक़दामात। नतीजा ये कि ताल्लुकात तेज़ी से नीचे जा रहे हैं, और इधर पाकिस्तान है जो इस मौके को अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मुबस्सरीन का कहना है कि शायद इस्लामाबाद बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत पर नया दबाव डालना चाहता है। क्या वाकई ऐसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबकी नज़रें लगी हैं। इसी पस मंज़र में इसहाक डार का दौरा गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। हत्ता कि एक तजवीज़ ये भी सामने आई है कि दोनों ममालिक के सरकारी अफसरान को बग़ैर वीज़ा के एक दूसरे के मुल्क आने जाने की इजाज़त दी जाए। यानी एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और दूसरी तरफ भारत और ढाका के ताल्लुकात दूर होते जा रहे हैं। यही डबल डायनामिक्स भारत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। और अब एक और दिलचस्प मोड़, इसहाक डार किन से मुलाकात करेंगे? जी हाँ, वो प्रोफेसर यूनुस और खारजा मशीर तौहीद हुसैन से मुलाकात तो करेंगे ही, मगर असल हलचल इनकी दो शख्सियात से मुलाकातों पर है। खालिदा ज़िया, साबिक वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की ताकतवर लीडर, उनकी जमात आने वाले इंतखाबात में मजबूत दावेदार समझी जा रही है। दूसरा, जमात इस्लामी बांग्लादेश की क़यादत, जो हमेशा पाकिस्तान नवाज और भारत मुखालिफ मौक़िफ़ रखती आई है। दोस्तों, ये मुलाकातें इस बात की तरफ इशारा हैं कि पाकिस्तान सिर्फ सफारतकारी नहीं कर रहा बल्कि सियासी बिसात भी बिछा रहा है। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या बांग्लादेश वाकई पाकिस्तान से रिश्ता बेहतर करना चाहता है? क्या वो 1971 की तलख यादें भुला चुका है? हकीकत ये है कि नहीं। कई ज़ख्म अब भी हरे हैं और माली मामलात जैसे वाजिबुल अदा रकूम के मसाइल भी ज़िंदा हैं, मगर लगता है कि इन सब के बावजूद एक नया बाब खुल रहा है। इसलिए भारत इस पूरे खेल को इंतहाई बारीकी से देख रहा है, क्योंकि अगर ये नया इत्तेहाद मजबूत हुआ तो पूरे खत्ते की सियासत का तवाज़न हिल सकता है। आज खत्ते में एक नई कहानी लिखी जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ रहे हैं, जबकि भारत और बांग्लादेश के दरमियान सर्द मोहरी बढ़ रही है। यह तब्दीली छोटी नहीं बल्कि आने वाले वक्त में पूरे बरे-सग़ीर की सियासत पर गहरा असर डाल सकती है। दोस्तों, भारत की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कभी ज़्यादा मजबूत ना हों, क्योंकि अगर ये दोनों ममालिक करीब आते हैं तो न सिर्फ जनूबी एशिया में एक नया ताकतवर ब्लॉक वजूद में आ सकता है, बल्कि भारत की पॉलिसियों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। अगर तारीखी पस मंज़र को देखा जाए तो 1971 की जंग के बाद भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। इसी वजह से ढाका की सियासत में अक्सर भारत के लिए नरम गोशा पाया जाता है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश हमेशा उसका करीबी इत्तेहादी रहे, ताकि पाकिस्तान को खित्ते में मज़ीद तन्हाई का सामना हो। भारत बांग्लादेश को अपनी एक बड़ी मार्केट समझता है। उसके साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाकर वो अपनी माईशत को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात महदूद रखने की पॉलिसी भारत के लिए फ़ायदेमंद है, ताकि ढाका कभी भी इस्लामाबाद के करीब ना हो सके। भारत की एक और पॉलिसी ये है कि वो पाकिस्तान को हमेशा एक थ्रेट परसेप्शन के तौर पर पेश करे और बांग्लादेश को ये यकीन दिला दे कि पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात उनके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। यूँ वो ढाका को इस्लामाबाद से दूर रख कर अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन को मुस्तहकम रखता है। आज के हालात में भारत भी यही चाहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तनाव बरकरार रहे, बांग्लादेश भारत के करीब हो और इस्लामाबाद से मोहतात फासला रखे। हर मुमकिन कोशिश की जाए कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में अकेला और सिफारती तौर पर कमज़ोर दिखाई दे। तो सीधी बात यह है कि भारत चाहता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दोस्ती से ज़्यादा दूरी हो, ताकि खित्ते में वो अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को माजी की यादें छोड़कर एक नई दुनिया में कदम बढ़ाना चाहिए? क्या बांग्लादेश से हाथ मिला लेना चाहिए? क्या इंडिया को भी दिखाना चाहिए कि उसने बांग्लादेश से हाथ मिला लिया है और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने को तैयार है? अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर दीजिएगा और जाते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔